Hi all, welcome back to our channel My Bio Notes. So இந்த வீடியோல நம்ம வந்து replication of DNA பத்தி தான் பார்க்க போறோம். So வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க and also இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க and also bell button click பண்ணுங்க. அப்பதான் நாங்க ஏதாவது வீடியோ போட்டா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ல வரும். So வாங்க let's see about the replication of the DNA. So in DNA replication, what that word replication means? So replication என்னன்னு சொல்லலாம்? Replication it is a repetition. So in Latin it is the repetition, repeat ஆயிட்டே இருக்குது. So in this case DNA நால DNA replicate பண்ண போறோம். ஒரு replica அப்படினா ஒரு DNA ஓட repeat இல்லனா replica. So இல்லனா you can also say it as a copy. So என்ன சொல்லலாம் DNA replication பார்த்தீங்கன்னா it is a process. இது ஒரு process by which genetic material copies itself. So genetic material இங்க என்ன? It is the DNA. So இந்த DNA it makes a copy of itself. அதோட own copy-ய அதே வந்து produce பண்ணுது இந்த process of DNA replication-ல. So அதை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? DNA replication. So at the end of the process la namakku vandu and DNA replicate ஆகி 2 strands of DNA வா கிடைக்கும் இந்த DNA replication முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம். So இதுதான் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் DNA replication அப்படினு சொல்றோம். So energetically பார்த்தோம் அப்படினா so இந்த process of DNA replication is highly expensive. So in highly expensive what they means so in the process particular process la high energy is needed for this process of DNA replication. So adha highly expensive அப்படினு சொல்றாங்க. So the enzyme involved in this process of DNA replication is DNA dependent or DNA polymerase. So in the DNA in the enzyme names you have to remember in the particular process. So this enzyme DNA polymerase enzyme is dependent on DNA for its process of making the copy. So in the DNA polymerase வந்து ஒரு DNA template அதுக்கு வேணும் அப்பதான் அது copy make பண்ண முடியும். So அதனால தான் அது என்ன சொல்றோம் DNA it is dependent on the DNA for the making the copy of the DNA. So only we call it as a DNA dependent DNA polymerase. இதே இன்னொரு enzyme we call DNA dependent RNA polymerase. So அது வந்து transcriptionல நம்ம பார்த்தோம். You can refer my previous videos. So அந்த enzyme transcriptionல யூஸ் ஆகாது. அது வந்து it is அதுலயும் DNA ல இருந்து we are going to make a transcript of mRNA. அது அந்த particular enzyme is different. That is DNA dependent RNA polymerase. But is in the replication க்கு இந்த enzyme you have to remember. So it uses DNA as I mentioned it uses DNA template. So அந்த DNA ல ஒரு ஸ்டாண்டோட டெம்ப்ளேட்டா யூஸ் பண்ணி to catalyze the polymerization of deoxynucleotides. So polymerization as you all know monomers எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பாலிமர் ஃபார்ம் பண்ணும். So அது இந்த கேஸ் biological processன்றனால இந்த DNA ஃபார்ம் பண்றதுக்கு நியூக்ளியோடைட்ஸ்லாம் சேர்ந்து it forms a polymer. So relatively small molecules அதெல்லாம் நம்ம மோனோமர்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ மோனோமர்ஸ்லாம் சேர்ந்து they combine chemically to produce a very large chain like or a network like molecule-ஆவும் இருக்கலாம். ஸோ அதுதான் இந்த மோனோமர்ஸ்லாம் சேர்ந்து they form the polymer. Small monomers they form the polymer. That process is known as polymerization. So in the DNA replication process polymerization occurs. So in the இதில் வந்து DNA one strand of DNA is used as a template. ஒரு இது மாதிரி யூஸ் ஆகுது. ஒரு புது ஸ்ட்ராண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கு it serves as a template one strand of DNA and it is a highly efficient. This particular process is highly efficient அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Why it is highly efficient னா it catalyzes polymerization of large nucleotide in a short span of time. So ஒரு short timeல நிறைய nucleotides it polymerize ஆகுது.
அந்த மோனோமர்ஸ்லாம் சேர்ந்து ஒரு பாலிமர் ஃபார்ம் ஆகுது ஒரு ஷார்ட் ஸ்பேன் ஆஃப் டைமில். அதனால தான் இந்த ப்ராசஸ் இஸ் ஹைலி எஃபிஷியன்ட் பட் இட் இஸ் ஹைலி எக்ஸ்பென்சிவ். ஆஸ் ஐ ஆல்ரெடி மென்ஷன், எனர்ஜி நிறைய தேவைப்படும். அண்ட் இஃப் யூ டேக் ஈக்குவலை, ஸோ ஈக்குவலையில் எவ்வளோ நம்ம பேஸ் பேர் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈக்குவலையில் 4.6. இது நம்ம ஏற்கனவே நான் ஹாப்ளாய்ட் சர்க்குலர் குரோமோசோம் கண்டென்ட், இதுதான் ஹாப்ளாய்ட் சர்க்குலர் குரோமோசோம் இன் ஈக்குவலையில் 4.6 × 10⁶ பேஸ் பேர். அதே ஹியூமன் டிப்ளாய்டு கண்டென்ட் வந்து 6.6 × 10⁹ பேஸ் பேர். ஸோ திஸ் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் அ பாக்டீரியா அண்ட் அ ஹியூமன். ஸோ ஈக்குவலைவில் வந்து ரெப்ளிகேஷன் ஆகிறது ஈஸி when compared to a human because the base pair is comparatively low in bacteria when compared to the human. And the process in E. coli, as I said, இவ்வளோ கண்டென்ட் பேஸ் பேர் தான் இருக்குது அப்படின்றனால E. coliயில் it takes minimum amount of time. So E. coliயில் it takes 18 minutes. So the time duration is 18 minutes for the process of replication to occur in E. coli bacteria. So and the average rate of polymerization பார்த்தோம் அப்படின்னா it is 200 base pair per second. So the average rate of polymerization in the 18 minutesல எவ்வளோ பேஸ் பேர், ஒரு செகண்டில் 2000 பேஸ் பேர் பாலிமரைஸ் ஆகுது. So this is the average rate of polymerization. See how speed, how எவ்வளோ இந்த ஒரு செகண்டில் 2000 பேஸ் பேர் பாலிமரைஸ் ஆகிருக்கும் ஒரு செகண்டில். ஸோ அதனால தான் அது 18 மினிட்ஸ்லேயே முடிஞ்சிருது. இந்த இவ்வளோ பெரிய 4.6 × 10⁶ பேஸ் பேரை ரெப்ளிகேட் ஆகிறதுக்கு 18 மினிட்ஸ் தான் ஆகுது ஈக்குவலையில். ஸோ இந்த highly this is an energy spending process எல்லாம் ஓகே, பட் a mistake. ஸோ இது வந்து ஏதாவது ஒரு ஸ்டெப்பில் இஃப் a mistake occurs in the process of replicationனா it leads to mutation. ஸோ ஒரு சேஞ்ச் வந்தாலே நம்ம சடன் சேஞ்ச் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், மியூட்டேஷனை சொல்கிறோம். ஸோ அந்த மிஸ்டேக் எல்லாமே it leads to mutations. ஸோ இந்த எனர்ஜி நான் சொன்ன முன்னாடி ஸ்லைடில் மென்ஷன் பண்ண மாதிரி இந்த ப்ராசஸ்க்கு பர்டிகுலர் ப்ராசஸ்க்கு நிறைய எனர்ஜி தேவைப்படும். ஸோ அந்த எனர்ஜிலாம் எங்கேருந்து கிடைக்கிது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பை த பிரேக் டவுன் ஆஃப் ட்ரைஃபாஸ்பேட் ஆஃப் டிஆக்சி ரைபோநியூக்ளியோடைட்ஸ். ஸோ இட் இஸ் அன் எனர்ஜி ரிச் மாலிகுல். ஸோ ஏடிபி இருக்கு இல்லையா, அடினோசின் ட்ரைஃபாஸ்பேட் மாதிரியே. ஸோ இட் கண்டெய்ன்ஸ் அ 3 பாஸ்பேட் மாலிகுல் இதில் இருக்குது. ஸோ அதனால் ஏடிபி இஸ் அன் எனர்ஜி கரன்சி ஆஃப் அ செல் அப்படி சொல்கிறாங்க. ஏடிபி எனர்ஜி ரிச் மாலிகுல். அதே மாதிரி தான் ஸோ இந்த டிஆக்சி ரைபோன் நியூக்ளியோசைட் ட்ரைஃபாஸ்பேட், ஸோ அந்த மாலிகுல் டிஆக்சி நியூக்ளியோசைட் ட்ரைஃபாஸ்பேட். ஸோ அந்த மாலிகுலில் இருக்க ட்ரைஃபாஸ்பேட், அந்த ஃபாஸ்பேட் தான் இந்த எனர்ஜி கொடுக்குது இந்த பர்டிகுலர் ப்ராசஸ் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன் நடக்கிறதுக்கு. ஸோ இந்த கேஸில் இந்த ப்ராசஸில் சில டேர்ம்ஸ் யூ ஹாவ் டு நோ த மீனிங். ஸோ அதில் வர ஒரு பர்டிகுலர் டேர்ம் தான் ரெப்ளிகேஷன் ஃபோர்க். ஸோ வாட் இஸ் அ ரெப்ளிகேஷன் ஃபோர்க் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அது ஃபோர்க் மாதிரி தான் இருக்கும். நம்ம ஃபோர்க் ஸ்பூன் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த ரெப்ளிகேஷன் ஃபோர்க் அப்படின்றது. ஸோ இட் இஸ் நத்திங் பட் அ ஸ்மால் ஓப்பனிங் இன் த டிஎன்ஏ ஹெலிக்ஸ். ஸோ வை தேர் இஸ் அக்கரன்ஸ் ஆஃப் அ ஸ்மால் ஓப்பனிங்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபார் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன் டு அக்கர்ஸ். நீங்கள் you know the structure of a DNA, no? So DNA structure எப்படி இருக்கும்? ஸோ அது வந்து it is a double helical structure. ஸோ வந்து ஒரு ரெப்ளிகேஷன் அக்கர் ஆகணும்னா இட் ஹேஸ் டு பி அன்பவுண்ட். ஸோ அந்த கேஸில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஹோல் லென்த் ஆஃப் அந்த 2 ஸ்ட்ராண்டையுமே ஃபுல்லாக நம்ம செப்ரேட் பண்ண முடியாது, ஏன்னா அதில் பாண்ட்லாம் இருக்குது. ஸோ வந்து ஹோல் ஸ்ட்ராண்டை நம்மளால் தனித்தனியாக செப்ரேட் பண்ண முடியாது. அதனால வந்து ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் தேர் அக்கர்ஸ் அ ஓப்பனிங். ஸோ அந்த பர்டிகுலர் இடத்துல த structure if you can see it resembles a fork, ஒரு fork மாதிரி இருக்குது.
ஸோ ஒரு ஃபோர்க் மாதிரி இருக்கனால we call it as a replication fork. ஸோ அந்த பர்டிகுலர் இடத்துல தான் ரெப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ அந்த ரெப்ளிகேஷன் அக்கர் இந்த ஒய் ஷேப்டாக இருக்கும் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்திங்கன்னா. ஸோ அதனால தான் அதை வந்து ரெப்ளிகேஷன் ஃபோர்க் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ப்ராசஸ் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன் அக்கர்ஸ் இன் விச் டைரக்ஷன் அப்படின்னா 5' to 3' டைரக்ஷன். ஸோ அந்த முன்னாடி பார்த்த என்சைம் DNA dependent DNA polymerase இது வந்து என்ன இதில் கேட்டலைஸ் பண்ணோம், என்ன டைரக்ஷனில் இந்த ரெப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்னா 5' to 3' டைரக்ஷன். திஸ் யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர். Another enzyme is the helicase enzyme. So this helicase enzyme acts over the ORI site. ORI site is the origin of replication. So in the particular site la da vandu replication வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ அதனால தான் ஆரிஜின் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன் அந்த சைட்டுக்கு பேர் தான் ORI சைட். ஸோ இந்த ஹெலிகேஸ் என்சைம் இட் ஆக்ட்ஸ் ஆன் திஸ் ORI சைட். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் நான் சொன்னேன் இல்லையா, எனர்ஜி வந்து ரொம்ப அதிகமாக தேவைப்படும் திஸ் ப்ராசஸ், பர்டிகுலர் ப்ராசஸில் வந்து நிறைய எனர்ஜி தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அது வந்து அந்த பாஸ்பேட் பாண்ட் வந்து பிரேக் ஆகிறனால எனர்ஜி கொடுக்குது. எப்படி you can see in the picture clearly. So the bonds linking the phosphate groups are broken. So it is broken. The formation of more stable phosphate ions releases energy to drive the reaction. So இந்த particular energy மூலமாக தான் அந்த reaction வந்து drive ஆகுது. So you can see the phosphate bond வந்து break ஆகுது. So the enzyme DNA polymerase and the DNA dependent DNA polymerase சொன்னேன் இல்லையா, it adds next deoxyribonucleotide to the OH group at the 3' end of the growing strand and releases pyrophosphate. So இதுதான் அந்த enzyme. So அந்த enzyme தான் it adds the next nucleotide அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. So this is a growing strand. இதுதான் வந்து அந்த template strand. ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம புதுசாக ஒரு ஸ்ட்ராண்ட் இங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, த என்சைம் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த என்சைம். ஸோ ஒரு டேஷ் யூ கேன் சி த டைரக்ஷன் 3' to 5'. அந்த சிந்தசிஸ் எப்போவுமே எந்த டைரக்ஷனில் நடக்கும்னு சொன்னால் 5' to 3' தான் நடக்கும். ஸோ திஸ் ஆக்ட்ஸ் ஆஸ் த டெம்ப்ளேட் ஃபார் த production of a new strand in 5' to 3' direction. So DNA நாலே phosphate இருக்கும், sugar இருக்கும், base இருக்கும், அது எல்லாமே you can see in the picture clearly. So here new nucleotides are added at the 3' end. So in the case la DCTP வருது, deoxycytidine triphosphate. Since it இங்கே G இருக்கனால இது வந்து it C pass with G like this. So இப்படி தான் ஒரு process of replication நடக்கும் by spending phosphate. So இந்த phosphate energy கொடுக்கறனால அந்த reaction நடந்துட்டே இருக்கும். So thank you all for watching my video. என் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் and also bell button click பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் ஏதாவது வீடியோ போட்டால் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். Happy learning to you all. Thank you.